जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बारिपदार छौपड़िया अनुष्ठित मोदी सभा स्वास्थ्य अवस्था हठात खराब हो डाक्तखाना भर्ती हेले सांबादिक। बारिपदार असह्य गरम गरम एवं गुड़गुड़ी लगी रही बेले दिन प्राय 1:30 समय छौपड़िया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वाचनी सभा थिला। तेज प्रधानमंत्री भाषण देवा समय कनक टीवी सांबादिक दलगोविंद बारिकों स्वास्थ्य अवस्था हठात खराब हो बेहोश हो जाते। तेज सभास्थल प्रधानमंत्री निज डाक्तरी टीम को स्वास्थ्य अवस्था परखा निर्देश देते और प्राथमिक चिकित्सा पर बारिपदा स्थित प्यारा मेडिकल और कॉलेज रे भर्ती कराइथिला। तेबे लक्ष लक्ष जनसमागम भी मोदी डाक्तरी टीम पठाई स्वास्थ्य सहायता करने परामर्श देते। यही संवेदनशील समस्त चिंताजनक एवं सेवा मनोभाव कारण समग्र भारत में मोदी परिवार मानी थाए। तेबे साधारणतः जीवन में देखा जाए एपरी व्यवहार समस्त प्रेरणार स्रोत बोली केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एने सोशल मीडिया जोगे अपराह्न 3:47 सूचना देते। परवर्ती खबर कलाकाद निकट ट्रक धक्का बाइक चालक मृत। करंजिया ठाकुरमुंडा जाऊथबा 53 नंबर जातीय राजपथर कलाकाद निकट में अपराह्न प्राय 3 घटिका समय ठाकुरमुंडा पटू करंजिया अभिमुखे आसुवा एक कोल्ड ड्रिंक बझई ट्रक जड़े बाइक चालक को धक्का देता। घटनास्थल में बाइक चालक मृत्यु घटी। कलाकाद ग्रामर 41 वर्षीय युवक अजय नायक निज बाइक जोगे पाटबिल पटू निज ग्राम को फेरुवा बेले ग्राम निकट में दुर्घटना घटी। ट्रक को ग्रामवासी मैंने अटक रखा बेले करंजिया पुलिस को खबर देते। खबर पाई पुलिस घटनास्थल में पहुंची मृतदेह उद्धार कर आंबुलांस जोगे करंजिया स्थित उपखंड चिकित्सालय को पठाई। दुर्घटना घटाई गाड़ी को जबत कर अधिक तदंत जारी रखी पुलिस। परवर्ती खबर बेलपाल ठार लोकों आक्रोशर शिकार पुलिस सेवा घटना। प्यारा मेडिकल भर्ती आहत पुलिस को भेटले पुलिस एसपी एवं जिलापाल। मयूरभंज जिला बड़साई थाना अधीन बेलपाल ग्राम में जमीजमा गंडल को नहीं अभावन घटना घटी जाइए। ग्रामवासी आक्रोशर शिकार हो बेचनडी एसडीपीओ और बड़साई आईआईसी समेत 4 जन आहत होती। से प्रथम बड़साई और पर बारिपदा प्यारा मेडिकल को स्थानांतरित कर तेबे राति प्राय 12:30 समय जिलापाल दत्तात्रेय भाई साहब सिंधे और एसपी एस सुश्री 4 जन आहत कर्मचारी मानक भेटिले। एने गणमाध्यम प्रतिक्रिया लड़ार प्रतिक्रिया जिलापाल और एसपी मना कर सूचना मिली। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन साकुआ ग्रामर जनिक युवती सन्देहजनक मृत्यु रे मंगलवार पूर्वाह्न 11:30 समय मामला रुजु कले मृतदेह जबतपूर्वक शव व्यवच्छेद कला बड़साई पुलिस। मृता युवती जनक होउछंती साकुआ ग्रामर स्वर्गत बसंत महाकुड़कर झील पार्वती महाकुड़। असुस्थ गुरुतर अवस्था बारिपदा मुख्य डाक्तखाना भर्ती करा बेले सेठारे तांकर मृत्यु घटिला। एने बारिपदा जिला मुख्य डाक्तखाना कर्तृपक्ष सूचना क्रमे बड़साई पुलिस 33 नंबर रे एक अपमृत्यु मामला रुजु करी शव व्यवच्छेद कराइथिले। परवर्ती खबर करंजिया निकट में हाथी उपद्रव व्यापक फसल नष्ट। करंजिया बनखंड दुधियानी वनांचल कुंजिया निकट में हाथी उपद्रव जो व्यापक फसल नष्ट होइथिबा एवं निकटवर्ती 10 रु ऊर्ध्व ग्राम भयर वातावरण सृष्टि होइछि। शिमिलपाल अभयारण्य मध्यरु चली आसिथिबा हाथी मानक मध्यरु 3 गोटी हाथी अपराह्न प्राय 5 घटिका समय करंजिया ग्राम निकट में पहुंचले। सेठारे चाष जमी गुड़िकर व्यापक फसल नष्ट करथिले। याकु देखि ग्रामवासी माने वन विभाग को खबर देथिले। खबर पाई घटनास्थल वन विभाग रो एक दल पहुंची हाथी मानकर गतिविधि पर नजर रखछंती। परवर्ती खबर शिमिलीपाल टसरबसा अंचल शिकारी गिरफ पर कोर्ट चारण। वन विभाग पक्षर मिटवाणी सेक्शन वनपाल किशोर कुमार महांतों नेतृत्व में वन विभाग एक दल पेट्रोलिंग करुवा बेले शिमिलीपाल अभयारण्यर टसरबसा निकट जड़े शिकारी को गिरफ कर। गिरफ शिकारी जनक होउछंती चिरुपदा ग्रामर जितेनपूर्ति बयस 20 वर्ष बोली जमापड़ी। निकटू धनुतीर और अन्यान्य अस्त्रशस्त्र जबत कर। शिकारी को अपराह्न 4 घटिका समय कोर्ट चालाण कर वन विभाग पक्षर सूचना दी जाइए। परवर्ती खबर पाटलीपुरा पंचायत अधीन बेलरामपुरा गाँव में बणुआ हाथी आक्रमण जड़े गुरुतर। हस्तगत सूचना मुताबक खाद्य अन्वेषण में एक गठछड़ा दंता हाथी मुख्य दलू अलग हो बेलरामपुरा गाँ निकट को पशि आसाला।
ସୌଭାଗ୍ୟବସ୍ତ ବଣୁଆ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ବେଲାଣପୁରା ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତକୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଉଠାଇ ବଣୁଆ ଦନ୍ତା ହାତୀଟି କଚାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ବେତନଟୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେନ୍ତଳା ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମହିଳା ଗୁରୁତର। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ତେନ୍ତଳା ଗାଁ ନିକଟରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବାଇକ୍ରେ ବସିଥିବା ମହିଳା କରୀନା ବେଶ୍ରା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଖବର ହେଉଛି ଦେଉଳି ଗାଁଠାରେ କରତ କଟି ଯୁବକ ଗୁରୁତର। ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ଗଛ କାଟୁଥିବା ସମୟରେ କରତ ମେସିନରେ ଯୁବକଙ୍କର ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ହାଟ ଛକରୁ ଉଦ୍ଧାର ଜୈନିକ ଅପରିଚିତ ଯୁବକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 12:30ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇଲା ବେତନଟୀ ପୋଲିସ। ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ଜୈନିକ ଯୁବକ ବେତନଟୀ ହାଟ ଛକରେ ଗଛ ମୂଳରେ ଏବଂ ଦୋକାନ ପିଣ୍ଡାମାନଙ୍କରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅପରିଚିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ରବିବାର 12:30ଟାରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭାବରେ ବାରିପଦା ସଦର ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ନରେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେତନଟୀ ଥାନା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ 16 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରିଚିତ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହିତ ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମହୁଲିଆ ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅପହରଣ ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌତମ କାଲମୁଚୁ, ବୟସ 31 ବର୍ଷ। ଗୌତମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୌତମ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଅପହରଣ କରି ନିଜ ଘରେ ରଖିଥିଲା। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଝିଅକୁ ନ ପାଇ ବାପା 21 ତାରିଖରେ ମହୁଲିଆ ଥାନାରେ ଏକ ଅପହରଣ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୌତମକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଉଭୟଙ୍କର ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 36 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ସେକ୍ସନ 6 ପସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ବଳରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବାରିପଦା ପସ୍କୋ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ନିକଟରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବୃଦ୍ଧ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଖବର ପାଇ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହୋଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମିରେ ବାଡ଼ ବସାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ଥାନା ବେଲପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ। ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଟାୟାର ଜାଳି 10 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ଧାରଣାକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣରେ ଏସ୍ଡିପିଓ, ଏଏସ୍ଆଇ ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବେଲପାଳ ଗାଁର ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ଭୂୟାଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମି ବନ୍ଧକ ରଖି ଋଣ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଋଣ ପରିଶୋଧର ବାରମ୍ବାର ଖିଲାପ ହେବାରୁ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଲାମ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ପ୍ରବୋଧ ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଓ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସକାଳେ ନିଜ ଜମିରେ ବାଡ଼ ବସାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରବୋଧ। ହେଲେ ଜମି ନିଲାମ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବା ସହ ପ୍ରବୋଧକୁ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ସାହି ଏବଂ ପରେ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବଡ଼ସାହି ବେତନଟୀ ରାସ୍ତା ବେଲପାଳ ନିକଟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 10 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ସାହି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ବି
କିଛି ଶୁଣିନଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତାରୋକ ନ ହଟିବାରୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ ପୁଲିସ। ଫଳରେ ଗାଁର ପୁରୁଷମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ପୁଲିସ ଉପରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଉମାଶଙ୍କର ନାୟକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଏବଂ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିବେଦିତା ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ସାହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇଛି। ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଆଇଆଇସି ବାରିପଦା ଏସଡିପିଓ ଏବଂ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଦାମପାହାଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାମୁଡ଼ିଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଦାମୁଡ଼ିଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗୁରୁବା ବେହେରା, ବୟସ 18 ବର୍ଷ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିବା ସମୟରେ ପାହାଡ଼ପୁର ଗ୍ରାମର ପାଙ୍ଗୁପୁର୍ତ୍ତି ଆପାଚେ ବାଇକରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଗୁରୁବାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁବାଙ୍କୁ ବାଦାମପାହାଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବାଦାମପାହାଡ଼ ପୁଲିସ ଖବର ପାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଯୁବକ ପାଙ୍ଗୁପୁର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଗୁରୁବାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଥିବା 2 ଜଣ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।